تو اے مسلمانوں، اللہ رب العزت کی وحدت کو تسلیم کیجئے۔ اللہ رب العزت نے جو حکم بھیجا ہے اس کو تسلیم کیجئے، اس کو مانیے، اس کو تسلیم کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو تسلیم کیجئے۔ اگر ہمیں اپنا معاشرہ سدھارنا ہے، اگر ہم نے اپنے معاشرے کو قابو میں رکھنا ہے، جوانوں کو صحیح ڈگر پر لانا ہے، تو آئیے ہم سب کوشش کرتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو تسلیم کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنائیں، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کہ ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مضبوطی سے تھامے رکھو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، تم اس کے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، وہ سنت رسولہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وتیرہ ہے۔ ہم سب پر، امت مسلمہ کے ہر فرد پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھے، اور یاد رکھیے قرآن پاک اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے، اور اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان اللہ رب العزت کی اس کتاب کے علاوہ کسی اور کو تسلیم کرے گا، بظاہر وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت کی نگاہ میں وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ انسان اللہ رب العزت کی نگاہ میں منافق ہے، مجرم ہے، وہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں کافر ہے۔ ہم سب پر ذمہ داری ہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ ہر گھر میں سب سے پہلے یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہر ایک فرد کی ذمہ داری بنتی ہے، سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو سدھارے، اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، اپنے اندر سب سے پہلے وہ تقوی لائے، وہ اللہ رب العزت سے ڈرے، اللہ رب العزت سے معافی مانگے جو وہ گناہ کر رہا ہے، اللہ رب العزت سے توبہ کرے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ لایا ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس کو اپنائے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک انسان اللہ رب العزت کے قرآن مجید پر عمل پیرا ہو جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو تسلیم کرے اور اس کے بعد پھر جا کر وہ کام کرے، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع بننا ہے، مجھے قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، مجھے کسی اور کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارنی ہے۔ میرا ماڈل اگر کوئی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماڈل ہے، میرا اگر کوئی رہبر ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہبر ہے، میرا اگر کوئی رہنما ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا رہنما ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، پھر ہی جا کر ہمارے معاشرے میں جو رسم و رواج ہے، ہمارے معاشرے میں جو قتل و غارت گری ہے، ہمارے معاشرے میں جو ظلم ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمارے معاشرے میں جو چوری ہے، ہمارے معاشرے میں جو جھوٹ عام ہے، ہمارے معاشرے میں جو بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ عصمت ریزی ہوتی ہے، ان کی عزتیں لوٹی جا سکتی ہیں، جب تک نہ ہم قرآن پاک کو آخری کتاب نہیں مانیں گے، قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، تب تک ہماری بہنیں بے آبرو ہوتی رہیں گی، ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹتی رہیں گی۔ تو اے مسلمانوں، ارادہ کر لیجئے اس بار کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنے معاشرے کو بدلیں گے، اس لیے کہ جب جہاں پر معاشرہ وجود میں آتا ہے اور معاشرہ وجود میں آنے کے بعد اگر وہ اصلاحی معاشرہ ہو، اگر اس کے اندر اصلاح ہو، اگر وہ اخلاق والا معاشرہ ہو، وہ معاشرہ کامیاب معاشرہ بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ
अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत वहाँ पर मक्का के लोगों पर की, मदीना के लोगों पर की, वो माशरा सहाबा की जमात बनकर रोनमा हुआ। और देखिए उस माशरे के अंदर जरा तसव्वुर कीजिए, वो माशरा कितना अखुवत भर माशरा था, वो माशरा कितना आदिलाना माशरा था। उस माशरे में भाई भाई बनकर बैठा करते थे, किसी बहन की तरफ कोई निगाह नहीं दौड़ाता था। जरूरत इस बात की है हम सबसे पहले हर अपने आप को बदले और फिर दूसरों को बदलने की कोशिश करें। कुरान पाक को अपना आखिरी किताब जाने, इसके अलावा कुरान पाक के अलावा किसी और दस्तूर को तस्लीम न करे, किसी और निज़ाम को तस्लीम न करे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत भेजी है, इस शरीयत को ठुकरा करके किसी और शरीयत के पैरोकार न बने। ये उम्मत मुस्लिमा की हर फर्द की जिम्मेदारी है। वरना याद रखिए, खुदा की कसम खा कर कहता हूँ, अगर आज हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करके और उनकी शरीयत को तस्लीम नहीं किया, याद रखिए क़यामत के दिन कल हम क्या जवाब देंगे। जिस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने अपना आखिरी नबी तस्लीम किया था, ये कह रहे थे हमारा नबी आखिरी नबी मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से ये सवाल करेंगे, बताओ तुमने मुझे आखिरी नबी तो तस्लीम किया, लेकिन तुम्हारी शक्ल सूरत किसी और के मुताबिक थी, तुम्हारा तरीका किसी और के मुताबिक था, तुम्हारा चलन किसी और के मुताबिक था, तुम्हारा लिबास किसी और के मुताबिक था, तुम्हारा निज़ाम किसी और के मुताबिक था। तो ऐ मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरिए, शिर्क से मत डरिए, शिर्क के हर कारों से मत डरिए, बातिल से मत डरिए, फिरौन से मत डरिए, अबू जहल से मत डरिए। आइए इस्लाम की तरफ, इसलिए कि जहाँ इस्लाम है वहाँ अमन है, जहाँ इस्लाम नहीं वहाँ अमन नहीं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत को, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया था, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक अगर कोई मजहब है, अगर कोई दीन है, वो सिर्फ इस्लाम है। इसलिए कि जहाँ इस्लाम होगा वहाँ अमन होगा, जहाँ अमन नहीं वहाँ इस्लाम नहीं। तो आइए हम सब कोशिश करते हैं, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन को मजबूती से थामें और ये काम अंजाम दे। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक उम्मत बनाई है, इस उम्मत का काम यह है कि अम्र बिल मारूफ, नेकियों का हुक्म दे, बुराइयों से हर एक को रोके। लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी है गैरों को बदलने से पहले उम्मत मुस्लिमा बदले, फिर ही जाकर गैर बदल सकते हैं। आइए हम अहद करते हैं, हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक जिंदगी कर गुजारेंगे। जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानूनी किताब हमें तस्लीम दी है, इस कानून के अलावा किसी और को तस्लीम नहीं करेंगे। यह आखिरी किताब है। मैं यहाँ पर एक और बात अर्ज करता चलूं कि आप मानिए यहाँ पर इमाम साहब किसी नमाज में एक आयत तिलावत कर रहा है, वो ये कह रहा है कि आप चोरों के हाथ काट दीजिए, लेकिन चोरों के हाथ ना काटे जाते हों, क्या फायदा है उस इमाम साहब के पढ़ने का? यहाँ पर वो क्यों पढ़ रहा है? इसीलिए तो पढ़ रहा है ताकि उम्मत मुस्लिमा उसको नाफिज करे। लेकिन अगर उम्मत मुस्लिमा उसको नाफिज करने के बजाय सोई हुई है, फिर जरूरत नहीं है इमाम साहब को आयत पढ़ने की, क्या फायदा है? इसीलिए कुरान पाक को पढ़िए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, सहाबा किराम की जिंदगी को पढ़िए, उनके मुताबिक चलिए, फिर ही जाकर हमारा माशरा तब्दील हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको कुरान पाक पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको मुत्तकी बनाए, परहेजगार बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।